Hello, good morning friends. So today we are once again here for our new lecture, differential equation of higher order. Okay, in our previous lecture we have studied what is the complete solution of function f of dy equal to 0 when the roots of auxiliary equation are real and distinct. Okay, now today we will discuss what is the solution of function f of dy equal to 0 when the roots of auxiliary equation are real and equal. Okay, so first we take theorem and after we will discuss some example based on this theorem. So first of all, the statement of theorem is in exam if we have to ask what is the complete solution of function f of dy equal to 0 when the roots of auxiliary equation are real and equal. What is the complete solution of differential equation f of dy equal to 0 when the roots of auxiliary equation are real and equal. Okay, so this is our theorem statement. Now, what is the theory? Okay, so theory is proof. Okay, proof માં આપણી પાસે એક ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન હોવું જોઈએ, બરાબર? એનું કરસ્પોન્ડિંગ આગળની થિયરી આપણે જોઈ જ છે. એનું એક કરસ્પોન્ડિંગ ઇક્વેશન હોવું જોઈએ. ધેન ઓક્સિલરી ઇક્વેશન છે એને આપણે સોલ્વ કરીએ છીએ અને એના રૂટ્સ મળે પછીની આ વાત છે, બરાબર? તો ડાયરેક્ટલી હવે every time we will not write down what is the general formula and what is the corresponding equation and auxiliary equation. Okay, we will write directly let roots of okay, first the differential equation let differential equation f of dy equal to 0 and assume that roots of auxiliary equation f of d equal to 0 are m1 equal m1 m2. Let differential equation this and assume that roots of auxiliary equation m1 m2 are same. બરાબર, આપણે કોના માટે થિયરી લખીએ છીએ કે જ્યારે રૂટ્સ ઓફ ઓક્સિલરી ઇક્વેશન હોય એટલા માટે આપણે સપોઝ કરીએ છીએ, બરાબર, કે આ ઇક્વેશનનું જે ઓક્સિલરી ઇક્વેશન છે એના n રૂટ્સ છે. d equal to 0 has n roots અથવા તો assume that n roots of auxiliary equation f of d equal to 0
has f of n roots of auxiliary equation equal to 0 are m1 m2 are equal m1 અને m2 કેવા લીધા છે બંને સેમ છે બરાબર equal whereas rest of it means જે બાકીના વધે છે બરાબર m3 m2 m4 up to mn એટલે કેટલા થશે n-2 કેમ કે બે ઇક્વલ છે બરાબર rest of roots are different બરાબર આટલું લખ્યું હવે એના માટે આપણે જે મેથડ છે સોલ્યુશન ફાઇન્ડ કરવા માટેની બરાબર એને આપણે લખશું નાઉ equation differential equation of roots m1 equal to m2 is differential equation છે આપણને જે મળ્યું હતું f of d equal to 0 બરાબર એના રૂટ્સ છે n છે મીન્સ આપણને મળશે d minus m1 d minus m2 up to d minus mn y અહીંયા હશે y equal to 0 f of d માં y નહીં હોય બરાબર પણ આપણે આગળ જે સોલ્વ કર્યું હતું એમાં આપણે લીધું હતું d minus m1 y equal to 0 આને સોલ્વ કર્યું હતું બરાબર but in this case we have m1 and m2 are equal so we write down d minus m1 and d minus m2y equal to 0 right so d minus m1 d minus m2y equal to 0 now we will solve this equation and we get the final solution બરાબર આ ઇક્વેશન ને આપણે સોલ્વ કરીને ફાઇનલ આન્સર ફાઇન્ડ કરશું બરાબર હવે આપણે આગળ જે મેથડ કરી એમાં આપણને ખબર છે કે d minus m1y equal to 0 હોય તો આની પ્રોસીજર આપણને ખબર છે બરાબર તો અહીંયા નડે છે શું આટલું વધારાનું છે બરાબર d minus m1 y તો આ રહ્યું બરાબર તો હવે આના ઇક્વલ ટુ આ આખે આખું છે એના ઇક્વલ ટુ હું આપણે લઈ લઈએ કે take okay this is not working take શું લઈએ છીએ તો કે d minus m2 y equal to આ જે d minus m2 y છે એના equal to આપણે v સપોઝ કરીએ બરાબર d minus m2 y equal to v then આપણું જે ફોર્મ્યુલા છે આ એ શું થઈ જશે તો કે d minus m1 આટલું તો આપણે v લઈ લીધું બરાબર જે આ અહીંયા જે છે એવું મળી ગયું બરાબર હવે અહીંયા આપણે y ની સાપેક્ષમાં ઇક્વેશન સોલ્વ કર્યું હતું અહીંયા આપણે v ની સાપેક્ષમાં સોલ્વ કરીએ d equal to આપણે લખશું dv by dx બરાબર અહીંયા therefore d ની વેલ્યુ આપણને ખબર છે d by dx v ઉપર એપ્લાય થશે એટલે થશે dv by dx minus m1v equal to 0 right therefore v વાળાને આપણે ભેગા કરશું બરાબર આને equal to ની આ બાજુ જશે એટલે શું થશે dv by dx equal to m1v therefore 1 upon v આ સાઈડ લઈ આવીએ બરાબર એટલે 1 upon થશે dv equal to dx આ બાજુ જશે એટલે m1 dx now integrating both side we get integration 1 upon v dv equal to integration m1 dx plus આગળ જ્યારે આપણે આ ઇક્વેશન સોલ્વ કર્યું બરાબર ત્યારે મેં કીધું હતું કે અહીંયા આપણે કમ્પલસરી કંઈક કોન્સ્ટન્ટ પુટ કરવો પડશે શું કામ તો કે જો આ ઇક્વેશનનું આપણે ડેરિવેટિવ કરીએ તો મે બી અહીંયા કોન્સ્ટન્ટ હોય તો અહીંયા 0 થઈ ગયું હોય બરાબર એટલે અહીંયા આપણે કોન્સ્ટન્ટ c ડિસ્ક્રાઇબ કરવો પડશે ઓકે નાઉ ઓકે હું બધું બ્લેક થી લખું છું બરાબર આને
આને સોલ્વ કરીએ 1/v dx ઇન્ટિગ્રેશન છે બરાબર, એટલે log v ઇક્વલ ટુ m1 કોન્સ્ટન્ટ છે બહાર આવી જશે એટલે m1x પ્લસ c બરાબર. log નું ઇન્વર્સ આપણને ખબર છે e રેઝ ટુ બરાબર, એટલે ધેરફોર v ઇક્વલ ટુ બંને બાજુ હું e રેઝ ટુ કરી નાખું બરાબર, એટલે e log e તો 1 થઈ જશે એટલે આ બાજુ ખાલી v, આ બાજુ e રેઝ ટુ m1x plus c equal to e raised to m1x into e raised to c. Now this is again a constant. We take c1, right? So v equal to, this is called, if I called e raised to c equal to c, then c means this is different c, right? Suppose I say c1 e raised to m1x, right? So this is our first solution, v equal to c1 e raised to m1x barabar. Now take, this is called equation 1. Now put this value in equation 1. We get putting the value of v in equation 1, we get what we get, d minus m2y equal to d minus m2y equal to what is v, we get c1 e raised to m1x, right? Now what is d again? If d by dx is apply on y, we get dy by dx minus m2y equal to c1 e raised to m1x. Okay, so this is, અહીંયા આપણે 4th યુનિટ સ્ટાર્ટ કર્યું છે બરાબર, એટલે આગળના યુનિટનું તમને જે ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન છે ખબર ન હોય બરાબર, હું અહીંયા સાઈડમાં લખું છું અથવા તો અહીંયા લખું છું, this is the form of, કેવું ફોર્મ છે તો કે form of differential equation type, કેવું ટાઈપ છે તો કે dy by dx, in general formula છે આપણી પાસે dy by dx plus py equal to q બરાબર. આને આની સાથે કમ્પેર કરો, dy by dx પ્લસ એટલે અહીંયા માઇનસ માઇનસ મીન્સ આને કોન્સ્ટન્ટ આપણો p થશે માઇનસ m2 બરાબર, અને q થશે c1 e raised to m1x. હવે જ્યારે આવું ફોર્મ્યુલા હોય બરાબર, ત્યારે આપણી પાસે સોલ્યુશન છે, then we know that, તમને અત્યારે ન ખબર હોય બરાબર, પણ આપણે આગળના યુનિટમાં આવે જ છે, then we know that the solution of this differential equation is, એનું સોલ્યુશન શું થાય છે તો કે તમારે યાદ રાખવાનું છે y into e raised to integration p dx equal to integration q into e raised to integration p dx dx બરાબર. આવું આપણું સોલ્યુશન છે. હવે આ બધી જે વેલ્યુ છે બરાબર, અહીંયા આ ફોર્મ્યુલા સાથે આ ફોર્મ્યુલા જે આપણને મળ્યું છે એને આની સાથે કમ્પેર કરીને એનો આન્સર ફાઇન્ડ કરશું બરાબર, એ આપણને આન્સર મળશે. હવે લઈએ, ઓકે, આ બાજુનું હું ઇરેઝ કરી નાખું છું બરાબર. સોલ્યુશન આનું મળશે, એના માટે આપણે પહેલા આ ફાઇન્ડ કરી લઈએ બરાબર. આને કહેવાશે ઇન્ટિગ્રલ ફેક્ટર, ઇન્ટિગ્રલ બરાબર. ફર્સ્ટ હું ઇન્ટિગ્રલ ફેક્ટર ફાઇન્ડ કરી લઉં છું, શું કામ તો કે અહીંયા પણ છે અને અહીંયા પણ છે બરાબર, પછી ડાયરેક્ટલી આપણે આ ઇક્વેશનમાં એની વેલ્યુ પુટ કરી દેશું. સો ઈ ઇન્ટિગ્રલ ફેક્ટર e raised to integration p dx. ઓકે, ફર્સ્ટ આપણે ફાઇન્ડ કરી લઈએ કે p શું છે આ ઇક્વેશન ઉપરથી, q શું છે બરાબર.
વેર હિયર કરીને આપણે લખશું p આપણો શું છે તો કમ્પેર ધીસ બોથ ઇક્વેશન વી ગેટ p ઇક્વલ ટુ -m2 q equal to c1 e raised to m1x, right? Okay, now we find integration factor. We get integration factor e raised to integration p dx equal to e raised to integration. What is p? We have p equal to -m2 dx equal to e raised to m2 is constant, right? So we take out m2 integration dx equal to e raised to -m2x, right? So this is our integral factor. Now putting this value in this equation, we get solution of differential equation is, અથવા તો અહીંયા આપણે ઇક્વેશન ને નામ આપી દઈએ, બરાબર, સેકન્ડ. then from second equation, from equation 2, what we get? Y into e raised to integration p dx, we have find out e raised to -m2x equal to integration q. What is q? So q we have c1 e raised to m1x into e raised to integration p dx. What is integration p dx? Is e raised to -m2x. Okay. Here આ પ્રોસીજર છે આપણે કોના માટે કરીએ છીએ કે જ્યારે જો આ ઇક્વેશન છે એને હું m1 equal to m2, m1 અને m2 આપણે ફર્સ્ટમાં જ લખ્યું હતું, બરાબર, બધાના રૂટ છે એ સેમ છે. તો અહીંયા આપણે y e raised to -m2x equal to integration c1 e raised to m1x into e raised to -m1x. અહીંયા m1x આપણે શું કામ લખીએ છીએ તો કે m1 equal to m2 બંને જે આપણે રૂટ લીધા છે ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશનના કેવા છે? સેમ. ધેરફોર e raised to m1x છે, e raised to -m1x છે, બરાબર, બંને કેન્સલ થઈ જશે. વધશે શું તો કે y into e raised to, અગેન અહીંયા હું m1 લખી નાખું છું, બરાબર, -m1x equal to c1 integration dx પ્લસ અહીંયા આપણે કંઈક કોન્સ્ટન્ટ મૂકવો પડશે, બરાબર, ઇન્ટિગ્રેશનમાં અહીંયા કોન્સ્ટન્ટ c2 રાખીએ, બરાબર, કેમ કે c1 આપણે ઓલરેડી યુઝ કર્યો છે, અહીંયા પ્લસ c2. ઓકે, therefore y into e raised to -m1x equal to c1 integration of this is x plus c2. Therefore આપણે જોઈ છે y is called solution, right? So y equal to આ બાજુ છે e raised to -m1x, બરાબર, equal to ની આ બાજુ જશે એટલે અપોન માં આવશે, એને પાછું અંશમાં લેશું, બરાબર, એટલે ન્યુમેરેટરમાં આપણને મળશે e raised to +m1x, એને મલ્ટીપ્લાયમાં c1x plus c2. So this is the solution of equation f of dy equal to 0 when we have the roots of auxiliary equation are real and equal, બરાબર. આ જે આપણને મળ્યું એ કોના માટે મળ્યું? So therefore we write down therefore the roots of auxiliary equation, therefore the solution of f of dy equal to 0 when the roots of auxiliary equation are real and equal is શું મળે છે તો કે y equal to e raised to m1x
c1x plus c2 બરાબર. ઇન જનરલ આપણે લખશું કે ઇફ n રૂટ છે ટોટલ બરાબર, એમાંથી આપણને જો r રૂટ ઇક્વલ હોય અને બાકીના જે વધે છે r+1 અપ ટુ rn બરાબર, એટલા સોરી mr+1 અપ ટુ mn જે બાકીના વધે છે એ ડિસ્ટિંક્ટ હોય તો એના માટેનું આપણે જનરલ ફોર્મ્યુલા લખી લઈએ બરાબર. સપોઝ કે અહીંયા બે રૂટ ઇક્વલ મળે છે, હવે ક્યુબની પોલિનોમિયલ હશે બરાબર, તો એમાં 3 રૂટ ઇક્વલ મળી શકે. તો અહીંયા આપણે લખશું if we have 3 roots are equal, then if 3 roots m1 m2 and m3 3 roots m1 m2 m3 of auxiliary equation are real and equal, then the solution of f of dy equal to 0 is, then the અહીંયા તમે complete solution પણ લખી શકો બરાબર. then complete solution of f of dy equal to 0 is y equal to e raised to m1x. જો આપણી પાસે બે રૂટ ઇક્વલ હતા બરાબર, ત્યારે આપણને મળે છે c1x plus c2, but if we have 3 roots are equal, then we get c1 instead of x we have x square plus c2x plus c3, right? Now in general, એક્ઝામમાં તમને આઈ થિંક મેક્સિમમ 3 રૂટ છે એ સેમ આવશે બરાબર. 4 પોલિનોમિયલ વાળી રૂટમાં આપણને ઇક્વલ સોલ્યુશન maybe in most of case we cannot get, okay, so but in general હું લખાવી દઉં છું બરાબર. now in general if જો m1 m2 up to mr are up to mr roots of auxiliary equation are same, and જો આટલા સેમ હોય તો બાકીના ક્યાં વધ્યા mr+1 અપ ટુ mn, કેમ કે આપણે n રૂટ સપોઝ કર્યા છે ઇન જનરલમાં બરાબર. then complete solution of f of dy equal to 0 is આપણને finally we get y equal to e raised to m1x integration multiply માં c1x square. if we have 3 roots are same, then we get x square, right? now if we have mr root same, then we have c1, અથવા તો અહીંયા આપણે જો હવે આ જે છે બરાબર, આની જગ્યાએ તમે અથવામાં આવું લખો c1 plus c2x plus c3x square બરાબર. તો એ સાચું જ છે, ખોટું નથી બરાબર, કેમ કે કોન્સ્ટન્ટ તમે ઇન્ટરચેન્જ કર્યા છે અને કોન્સ્ટન્ટ તો આપણને ખબર નથી બરાબર. તો અહીંયા આપણે એવું સહેલું પડે એટલા માટે લખશું ફર્સ્ટ છે c1 plus c2x plus up to plus ક્યાં સુધીના સરખા છે તો કે c1 થી cr સુધીના સરખા લીધા છે, એટલે crx ની શું પાવર આવશે તો કે અહીંયા જે છે એના કરતા એક ઓછો છે બરાબર. અહીંયા 2 છે તો અહીંયા 1 પાવર છે, તો અહીંયા r છે તો અહીંયા શું પાવર આવશે r-1 બરાબર. આટલું કોના માટે થયું તો કે જ્યારે રૂટ્સ છે એ r સેમ હોય ત્યારે. હવે બાકીના જે ડિસ્ટિંક્ટ છે આપણે લખવાના બાકી છે પ્લસ e raised to m1x છે બરાબર. આ mr રૂટ માટે છે તો અહીંયા આવશે e raised to mr+1, કેમ કે r માટે તો આપણે લખી લીધું છે e raised to mr+1x ઇન્ટુ એના મલ્ટીપ્લાયમાં કયો કોએફિશિયન્ટ આવશે cr સુધીના લીધા છે એટલે cr+1
પ્લસ અપ ટુ પ્લસ e raised to mnx cn. બરાબર, આને આગળ લખવાનું હોય પણ ચાલશે. So this is our general solution when the roots of auxiliary equation are equal and real. Okay. So here our theorem is proved. Now we will solve some example or exercise based on this equation. બરાબર. જો આ જે એક્સરસાઇઝ છે તમારી પાસે ઘણી બધી છે, બરાબર. તમારી પ્રેક્ટિસ કરવા માટે ઘણી એક્સરસાઇઝ આપણને આપેલી છે, તમને એસાઇનમેન્ટમાં મળશે. બરાબર. તો ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ આપણી પાસે છે સોલ્વ d2y by dx2 minus 3 minus 4 minus 3 minus 4. Okay, so exercise we have example number 1 based on second theory d2y by dx2 minus 3 times dy by dx minus 4 times y equal to 0. રાઈટ. આની પહેલા જે આપણે એક્સરસાઇઝ સોલ્વ કરી અને એમાં આપણે જે લખ્યું હતું, બરાબર, કે ઇન ઓપરેટર ડી in symbolic form we will write down our equation first. Okay, so solution: the given differential equation in symbolic form is સિમ્બોલિક ફોર્મ છે આપણને ઇક્વેશનનું શું મળશે? તો કે પુટિંગ d2 by dx2 as a d square y minus 3d minus y minus 4y equal to 0. Therefore, if we take r as a common, we get minus 4y equal to 0. Therefore, auxiliary equation is, આને કમ્પેર કરીએ આપણે, f of dy equal to 0, then f of d equal to 0 is our auxiliary equation. Directly I am writing here this equal to 0, right? Is d2 minus 3d minus 4 equal to 0. Now હવે આપણે શું કરવાના છે? આના રૂટ્સ ફાઇન્ડ કરવાના છે, બરાબર. Therefore, solving this equation we get, okay, maybe some mistake is there. Okay, sorry, આ એક્ઝામ્પલ છે આપણો ફર્સ્ટ મેથડનો છે, બરાબર. કેમ કે અહીંયા જે રૂટ્સ મળે છે એ ડિફરન્ટ મળશે. રિયલ તો મળશે પણ ડિફરન્ટ મળશે. બાય મિસ્ટેક આ જે એક્ઝામ્પલ છે આપણે ઓલરેડી કરી ગયા છીએ, બરાબર. તો અહીંયા હું જે આપણી રકમ છે એ ચેન્જ કરી નાખું છું. -6 + 9 -6 + 9y equal to 0. 6 dy by dx plus d2y by dx2. Once again, sorry. Okay. Now symbolic form is d2y minus 6dy plus 9y equal to 0. Therefore, d square minus 6d plus 9y equal to 0. Now, auxiliary equation is, શું મળશે આપણને auxiliary equation? This equal to 0. Okay, so આપણે ફર્સ્ટ જ્યારે એક્સરસાઇઝ કરી ત્યારે આપણે આના પછી એક સ્ટેપ લખેલું કે f of dy equal to 0 છે અને auxiliary equation મળે આપણને f of d equal to 0 and therefore this equal to 0. But
બધા એક્ઝામ્પલમાં આપણે આટલું લાંબુ લખશું નહીં, બરાબર? એ તો ફર્સ્ટ આપણે જ્યારે શીખતા હતા ત્યારે આપણે એવું લખ્યું હતું. સોલ્વ કરો, બરાબર? દ્વિઘાત બહુપદી આપેલી છે, બરાબર? તો આને આપણે સોલ્વ કરશું તો આપણને પૂર્ણ વર્ગ છે d-3² = 0, રાઈટ? d² - 6d + 9 = 0. Therefore મે બી આ તો તમને બધાને આવડતું જ હશે, બરાબર? એવું હું માનું છું, કેમ કે આપણે 12th માં આવા તો કોમન છે, 7th 8th માં આવે એવા, બરાબર? Therefore d-3 = 0. Therefore d = 3 અને બીજું મળશે આપણને 3. Therefore રૂટ્સ આપણે કહી દઈએ m1 = 3, m2 = 3 and m1 = કેવું છે? m2. Therefore solution of differential equation will be of the form, કયું ફોર્મ હશે? આ ટાઈપનું, બરાબર? ઇન જનરલ y = જો બે રૂટ સેમ છે, બરાબર, એટલે આપણને સોલ્યુશન મળશે e⁻m1x c1x + c2, right? Therefore solution y = e⁻m1 = m2 are same. What is m3x c1x + c2. So this is the y = e⁻3x c1x + c2 is complete solution of કોનું કમ્પ્લીટ સોલ્યુશન છે? જે આપણું ફોર્મ્યુલા છે f of dy = 0, રાઈટ? ઓકે, સો ઓકે, અહીંયા એક્ઝામ્પલ પૂરો થાય છે, બરાબર? ક્વિકલી આપણે એક એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ. હવે હું બધો ચેન્જીસ નથી કરતી, બરાબર? ફટાફટ. Maybe it will take a time. If I check then, okay, I will do quickly. d³ y by dx³ plus dy by dx² d2y by plus dy by dx plus something = 0. Okay, I will 6 + 12 + 8. 6 + 12 + 8y = 0. Okay. ફટાફટ, બરાબર? હું કરી નાખું છું. The given differential equation in symbolic form is, આનું symbolic form આપણને મળશે d³ y + 6d² y + 12dy પ્લસ, જો અહીંયા y છે એ આપણે ભૂલી નથી જવાનું, બરાબર? અહીંયા લખવાનું પ્લસ 8y = 0. Therefore d³ + 6d² + 12d + 8 = 0, right? Therefore here y. Therefore auxiliary equation is શું મળશે? તો કે this = 0. d³ + 6d² + 12d + 8 = 0. ના, હવે આ ઇક્વેશનને સોલ્વ કરીએ, બરાબર? આની પહેલા મેં કીધું હતું કે ક્યુબ વાળું આવશે ત્યારે આપણે 1 by 1 ચેક કરશું. એકેય નિશાની માઇનસ નથી એટલે 1 મૂકવાથી તો ક્યારેય 0 થશે જ નહીં, બરાબર? ઇફ વી પુટ -1 then we get, જો અહીંયા -1 મૂકીએ, બરાબર, તો આ -1 મળશે, અહીંયા +6, આ થશે -12 અને આ થશે +8, બરાબર? 0 થાય છે. 6 ને 6 12 13 14 0. ઓકે 1 સેકન્ડ.
12 ઓકે 12 જ છે બરાબર. 1 મૂકવાથી આ 0 નથી થતું બરાબર, -1 મૂકવાથી નથી થતું. હવે +2 મૂકીએ, +2 ક્યારેય 0 નહીં થાય કેમ કે બધા પોઝિટિવ છે બરાબર. -2 મૂકીએ, -2 નો ક્યુબ -8 પ્લસ 2 નો સ્ક્વેર 4 into 6 24 -12 -2 -24 plus 8, right? So we get 0 means D equal to આપણે -2 મૂક્યું ત્યારે 0 મળે છે means D plus 2 છે એક ફેક્ટર થાય બરાબર. આટલું ક્લિયર. હવે D plus 2 ફેક્ટર છે તો અહીંયા આપણે લખીએ D plus 2 બરાબર. હવે અહીંયા શું આવશે તો કે એના માટે આપણે અલગ એક પ્રોસિજર કરી હતી બરાબર. આના પછીના લેક્ચરમાં હું તમને એક અલગ પ્રોસિજર શીખવાડીશ જે લોકોને આ ન ફાવતી હોય એના માટે બરાબર, કેમ કે એમાં થોડોક ટાઈમ લાગશે તો હું ફટાફટ કરી નાખું છું. D³ + 6D² + 12D + 8 બરાબર. ફેક્ટર આપણો છે D plus 2. D³ જોઈ છે એટલે અહીંયા D² મલ્ટીપ્લાય કરવો પડશે બરાબર. મળશે D³ + 2D² માઇનસ માઇનસ કેન્સલ 4D² + 12D. અહીંયા આપણે જોઈ છે 4D² બરાબર. શું મલ્ટીપ્લાય કરવું પડશે તો કે +4D આવી ગયું 4D² પ્લસ 4 × 2 8D માઇનસ સબસ્ટ્રેક્શન કરીએ, બે કેન્સલ થઈ ગયું, 12 - 8 મીન્સ 4D ઉપરથી ઉતરશે +8 બરાબર. પ્લસ મલ્ટીપ્લાય કરવું પડશે 4 સાથે એટલે 4D મળી જશે બરાબર. 4D પ્લસ 4 × 2 8 minus minus we get 0. If 3 + 2 is factor of this polynomial then we always get here 0, right? So what we are here, what we have D² + 4D + 4. Okay, now D + 2 again this is the દ્વિઘાત પોલિનોમિયલ છે બરાબર. એનું થશે D + 2 નો સ્ક્વેર. ખબર છે ને આ તો બધાને. Therefore D + 2 equal to 0. Therefore D equal to -2 -2 and -2. Therefore M1 equal to -2 equal to M2 equal to M3 બરાબર. Here we have 3 roots are equal. So અહીંયા તમારે સાઈડમાં આવશે બરાબર. હવે અહીંયાથી હું લખું છું અથવા તો અહીંયા જ લખું બરાબર. Now the solution of given equation will be of the form therefore the solution of અથવા તો complete solution of differential equation will be of the form, કયું ફોર્મ આવશે તો કે y = e⁻m1x બરાબર. જ્યારે 3 roots are equal then we get c1x² + c2x મીન્સ કે તમારે યાદ રાખવાનું બરાબર. જેટલા અહીંયા આપણને રૂટ્સ ઇક્વલ મળશે એટલા કોન્સ્ટન્ટ આવશે બરાબર. ઇક્વલ ટુ e⁻m1x આપણું છે -2x c1x² + c2x. Okay, so this is our complete solution of equation f of dy = 0 બરાબર. અહીંયા આપણું એક્ઝામ્પલ પૂરો થાય છે. આવતા લેક્ચરમાં આપણે નવા એક્સરસાઇઝ સાથે મળશું. બીજી એક મેથડ ફાઇન્ડ કરશું કે જેમાં કોમ્પ્લેક્સ રૂટ આપણને મળતા હશે બરાબર. એના માટેની જે મેથડ છે આપણે ફાઇન્ડ કરશું, એના રિલેટેડ એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરશું. ઓકે, ત્યાં સુધી બાય બાય. થેન્ક યુ એવરીવન.